안녕하세요. 다이씨의 우아한 라디오, 우아한 DJ 최다입니다. 여러분들 생각나세요? 초등학교 시절에 학교 운동장에 전교생 다 모여서 국민체조 하던 기억. 요즘도 어디선가 그 체조 음악을 들으면 걸음까지 멈춰서서 그때 생각을 하게 되는데요. 그 무렵에 국민체조도 이 체육도 왜 그렇게 하기가 싫었는지, 어떤 핑계를 대고 체육 시간에 빠질까 잔머리 꽤나 굴리곤 했는데요. 그 얼마 전 책을 보니까요, 이 청소년 시절의 학교 체육은 학생들에게 열정과 규율, 이타심과 존중, 통찰력과 용기, 리더십과 책임감 등등 이 삶의 가치를 알게 해주는 중요한 시간이라는 글이 있더라고요. 도둑이 제발 저린다고 체육 시간을 그렇게 싫어하더니 그래서 지금 이 모양인가? 벌써 그런 생각이 들었는데요. 여러분, 이제 이 체조니 체육이니 정말 하기 좋은 계절이 왔죠. 이 통찰력과 용기를 키워준다는 학교 체육은 하고 싶어도 할 수 없게 됐지만, 내 체력을 키울 수 있는 체육이라면 혼자서도 할 수 있는 거니까요. 운동 열심히 하면서 건강한 몸 시작해봐요. 자, 지금은 다 같이 일어나서 건강한 주말을 시작할 시간, 다이씨의 우아한 라디오로 놀러오세요. Hey,
네, 신화의 으쌰으쌰로 오늘 다우라 출발해봤습니다. 자, 2021년 3월 6일 토요일. 자, 주말 아침에 다우라 오늘도 어김없이 찾아왔고요. 여러분들 간밤에 푹 주무셨는지, 아침 식사는 또 하셨나요? 어떻게 이 오전 시간을 보내고 계실까요? 오늘은 이 체육 시간에 대한 추억을 한번 꺼내봤습니다. 따다다다다다 하면서 우리 지금도 모임 막 움직이잖아요. 근데 여러분 그거 아세요? 그 국민체조도 이제 몇 번 이름과 그 구성이 바뀐 적이 있다고 해요. 그래서 자녀가 있는 분들은 특히나 아실 텐데 뭐 아리랑 체조였나? 뭐 그렇게 이름이 바뀌기도 하고 아예 음악도 달라지고 여러 차례 또 변모를 겪었다고 합니다. 하지만 우리 기억 속에는 여전히 다다다다다 하다가 뭐 뜀뛰기도 시키고 참 다양한 동작들이 지금도 생생한 것 같아요. 자, 말 나온 김에 여러분 오늘은 너튜브 같은 데에서 이 국민체조 음악 한번 틀어놓고 해보시면 어떨까요? 네, 그래서 이 부모님이 하고 있으면 아이들은 대체 뭐지 이 예스러운 노래는 하면서 반가워하지 않을까 생각이 들고요. 이 체조뿐만 아니라 뭐 간단 스트레칭이라든지 뭐 산책이라든지 상황 봐가면서 오늘은 약간 활기를 불어넣는 그런 주말 되시기를 바랄게요. 자, 오늘 다우라는요. 1부에서는 주말은 책방 시간으로 책 추천해드리고요. 2부, 3부에서는 가수 손현민 씨와 함께 음악 듣는 시간 예정돼 있습니다. 자, 노래 한 곡 듣고 먼저 주말은 책방부터 만나보려고 하고요. 두아리파의 곡입니다. Levitating 듣고 올게요. The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. So you can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. So you can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance on our song. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
마음의 양식을 깨우는 책 한 권과 함께합니다. 주말엔 책방. 이번 주에 새로 나온 신간에는 어떤 책들이 있을까요? 주말에 읽으면 딱 좋을 책에는 어떤 것들이 있을까요? 다우라에서 추천해드립니다. 네, 다우라가 추천드리는 금주의 책 첫 번째는요. 버려야 할 것, 남겨야 할 것이라는 책입니다. 네, 독일에서 가장 영향력 있는 심리치료 권위자이자 이 전 세계 100만 베스트셀러의 작가인 베르베 바르데츠키가 이 매일같이 새로운 변화가 쏟아지는 요즘 시대에 가장 필요한 심리학 조언을 들고 돌아왔습니다. 이 책 버려야 할 것, 남겨야 할 것은요. 이 나이 들수록 새로운 환경에 적응하기 힘들고 또 더 이상 인생에서 변화가 달갑지 않은 사람들을 위한 심리 수업인데요. 어떤 사람은 작은 변화에도 큰 타격을 입고 무너지는 반면 어떤 사람은 금세 적응하여 중심을 잡습니다. 저자는 그 차이가 심리적 유연성에 달려있다고 말하는데요. 그리고 그 유연성을 기르기 위해서는 먼저 자신의 인생에서 버려야 할 것과 남겨야 할 것을 구분해야 한다고 조언합니다. 당신이 변화 앞에서 놓치기 싫어서 두 손을 꼭 쥔 채 버티고 있는 것이 정말 그럴 만한 가치가 있는지 돌아봐야 한다는 거죠. 불안할수록 무언가를 더욱 움켜쥐게 되겠지만 때로는 놓아주어야 비로소 두 손이 자유로워집니다. 도전적인 성격이 아니라고 해서 나이가 많다고 해서 변화를 두려워하지 마라. 이 40년 동안 쌓아온 내담자와의 생생한 사례와 또 세계적인 심리학자들의 다양한 연구가 풍부하게 녹아져 있는 이 책은요. 변화의 스트레스를 덜어내고 새로운 세상에 적응하여 앞으로 나아갈 방향을 찾는 방법을 알려줄 것입니다. 새롭게 시작하는 3월에 읽으면 딱 좋을 책이 아닐까 싶어요. 네, 다우라가 추천드리는 금주의 책 두 번째는요. 움베르토 에코의 유작 에세이 미친 세상을 이해하는 척하는 방법입니다. 네, 움베르토 에코는 세계 각지의 대학에서 강연과 저술 활동을 펼친 학자인 동시에 전 세계 3천만 부 이상 판매된 베스트셀러 장미의 이름을 쓴 소설가로 국내에서도 200만 부가량이 판매될 정도로 큰 사랑을 받았죠. 하지만 그는 2016년 2월 이탈리아 밀라노의 자택에서 췌장암으로 세상을 떠나고 이제 이 세상에 없는데요. 이 책은 2000년부터 그가 타기 전까지 쓴 55편의 촌철살인 에세이들을 담은 것으로 작가가 사망한 직후에 출간됐다고 합니다. 에코는 이 잡지 레스프레소에 수십 년 동안 미네르바 성냥갑이라는 제목으로 꾸준히 칼럼을 써왔고요. 이 세상의 바보들에게 웃으면서 화내는 방법, 미네르바 성냥갑, 가재걸음 등 이 칼럼을 묶은 책 또한 여러 작품 펴냈었죠. 그중에서도 가장 최신의 책들을 모은 것들이 바로 이 미친 세상을 이해하는 척하는 방법인데요. 20세기를 대표하는 지식인 에코가 남긴 마지막 선물, 여러분들도 함께 해보세요. 네, 다우라가 추천드리는 금주의 책 그 세 번째는요. 애덤 그랜트, 다니엘 핑크, 최재천, 정재승 등 이 전 세계 지식인들이 찬사를 보낸 바로 그 책 휴먼 카인드, 감춰진 인간 본성에서 찾은 희망의 연대기라는 책입니다. 이 다보스 포럼에서의 명연설로 이 다보스 포럼 역사상 가장 위대한 순간을 만든 젊은 사상가 리트허르 브레흐만. 작가는 이 책에서 공멸과 연대의 기로에 선 인류에게 가장 시급하고도 본질적인 질문을 던집니다. 인간의 본성은 과연 이기적인가? 최초의 인류부터 현재까지 이 방대한 인류 문명의 역사가 증명하는 한 가지 진실은 전쟁과 재난 등 절체절명의 위기 속에서 인간은 어김없이 선한 본성에 압도되어 왔다는 것입니다. 인간 본성이 이기적이라는 프레임을 깰 때 우리는 지금까지 상상도 못한 연대와 협력을 이뤄낼 것이고 이것이 불평등과 혐오, 불신에 덫에 빠진 인류가 위기를 돌파하기 위한 가장 현실적이고 유일한 방법이 될 것이라는 건데요.
이기적 유전자, 루시퍼 이펙트, 방관자 효과 등 인간 본성에 더 씌워진 오해를 뛰어넘어 엘리트 지배 권력과 언론에 의해 은폐되었던 인간의 선한 민낯에 관한 대서사가 펼쳐집니다. 2021 포브스 선정 희망을 선사하는 책, 여러분도 지금 희망을 만나보세요. 네, 지금까지 다우라 추천작 총 3편 살펴봤습니다. 휴먼 카인드라는 작품, 그리고 움베르토 에코의 마지막 유작이죠. 미친 세상을 이해하는 척하는 방법이라는 책, 그리고 버려야 할 것, 남겨야 할 것이라는 책이었습니다. 여러분 제목들 다 메모해 두시고요. 여기서 음악 한 곡 듣고 와서는 한 주간의 책 순위 살펴보도록 할게요. 박혜경이 부릅니다. 레몬트리. 또 아침이 오는 그 소리에 난 놀란 듯이 바빠져야 하겠죠. 또 무언가를 위해서 걸어가고 답답한 버스장에 기대있죠. 더 새로울 게 없는 하루겠죠. 난 쉬고 싶고 자고 싶고 참 오래된 친구도 보고 싶죠. 그 흠에 빠지던 남자도 왜 오늘따라 안 보이는 거죠. 막 울고 싶어지면 밤이 오죠. 새롭게 더 예쁘게 나의 맘을 상큼하게 할 거야. 내 꿈에 숨겨온 노란 빛깔 레몬 트리. 내 약속할게 언제나 기분 좋은 상쾌함에 웃을래. 환하게 반기는 노란 빛깔 레몬 트리. 따라라라라 띠라따 따라라라라 따라따 따띠띠라. 또 아침이 오면 노래를 해. 똑같은 거리를 걸어가도 난 즐거움에 빠져버리는 그 신비함에 놀라 웃었죠. 내 웃음소리 퍼져 향기롭죠. 웃어봐요 모두 즐겁게 노래해요. 싱그러운 나만의 레몬트리. 사랑이 많아서 힘든가요? 웃고 있는 얼굴이 아픈가요? 환한 미소 내가 줄게요. 새롭게 더 예쁘게 나의 맘을 상큼하게 할 거야. 내 꿈에 숨겨온 노란 빛깔 레몬 트리. 내 약속할게 언제나 기분 좋은 상쾌함에 웃을래. 환하게 반기는 노란 빛깔 레몬 트리. 조금만 더 새롭게 더 예쁘게 온 세상을 상큼하게 할 거야. 가슴에 가득히 내 꿈에 숨겨온 널 위해 가까워 노란 빛깔 레몬 트리. 네, 지난 일주일 동안 어떤 책이 큰 사랑을 받았을까요? 예스땡땡에서 살펴본 책 순위 3위부터 1위까지 살펴봅니다. 네, 먼저 일주일 동안 가장 사랑받은 책 3위는요. 2030 축의 전환, 새로운 부와 힘을 탄생시킬 8가지 거대한 물결이라는 책입니다. 이 4차 산업혁명 다음 혁명은 어느 나라가 주도하게 될까?
출생률 감소와 인구 고령화는 코로나19와 맞물려 어떤 양상으로 진행될까? 디지털 시대에 태어난 밀레니얼 세대와 세계에서 가장 큰 소비자 집단인 실버 세대 사이에는 어떤 기회가 숨겨져 있을까? 규모와 수가 빠르게 늘고 있는 도시들은 기후변화와 양극화를 어떻게 극복할 수 있을까? 네, 2030 축의 전환 이 책은요. 현재 진행 중인 이 주요 추세들이 2030년에 수렴하면 지금과는 완전히 다른 세상이 펼쳐질 것이라고 전망합니다. 그때가 오면 세계의 중심은 대서양에서 아시아와 아프리카로, 젊은 세대에서 나이 든 세대로, 남성에서 여성으로 이동하고요. 새로운 과학기술이 소비나 화폐에 대한 기존의 개념을 뒤바꿀 거라고 합니다. 세계적인 경영석학이 경제학, 지정학, 사회학을 넘나들며 이 변화의 양상을 날카롭게 통찰하는 이 책은 새로운 시작과 함께할 수많은 위험과 기회들을 보여주고 위기와 혼란을 헤쳐나가기 위한 전략을 제시하는데요. 자, 9년 후에 펼쳐질 세상을 지금 함께 예측해보세요. 2030 축의 전환이었습니다. 네, 다음으로 일주일 동안 가장 사랑받은 책 2위는 무엇일까요? 바로 달러구트 꿈 백화점입니다. 잠들어야만 입장할 수 있는 독특한 마을. 그곳에 들어온 잠든 손님들에게 가장 인기 있는 곳은요. 온갖 꿈을 한데 모아 판매하는 달러구트의 꿈 백화점입니다. 그곳은 긴 잠을 자는 사람들은 물론이고 짧은 낮잠을 자는 사람들과 동물들로 매일매일 대성황을 이루죠. 범상치 않은 혈통의 주인장 달러구트, 그리고 그의 최측근에서 일하게 된 신참 직원 페니, 꿈을 만드는 제작자 아가네 코코, 그리고 벨에 둘러싸인 비고 마이어스 등이 등장하는데요. 이 달러구트 꿈 백화점은 무의식에서만 존재하는 꿈을 정말 사고 팔 수 있을까라는 기발한 질문에 답을 찾아가면서 꿈을 만드는 사람, 파는 사람, 사는 사람의 비밀스러운 에피소드를 담고 있는 판타지 소설입니다. 자, 오랫동안 꾸준히 큰 사랑받고 있는데요. 이런 책을 일단 한번 찜해보세요. 자, 그렇다면 일주일 동안 가장 사랑받은 책 1위는 무엇일까요? 네, 지난주에 이어서 계속해서 1위 자리를 차지하고 있죠. 주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑 77, 염블리 염승환과 함께라면 주식이 쉽고 재미있다라는 책인데요. 자, 2020년 작년 한 해 100조 원이 넘는 주식 초보자들의 자금이 주식시장에 유입됐습니다. 이 세대를 막론하고 주식 투자가 건전한 재테크 및 노후 준비 수단으로 부상하면서 많은 이들이 주식 투자 정보 방송을 즐겨보고 듣기 시작했죠. 자, 그러면서 이들의 사랑을 받으며 주목받는 스타도 생겨나는데요. 이 책의 저자인 염승환이 바로 그 대표 주자입니다. 매일 아침 유튜브 방송에 출연하면서 주식 시황과 투자 정보를 친절하고 성실하게 전달하고 있다는데요. 자, 이 저자 역시도요. 주식 초보자 시절에는 막연하게 느낌과 소문에만 의지해서 주식 투자를 하던 때가 있었다고 합니다. 요행이 큰 수익률을 올리기도 했지만 보유하고 있던 주식이 상장 폐지가 되면서 큰 손실과 상처를 입은 이 뼈아픈 경험이 있는데요. 그래서 이 책의 독자들에게 주식 공부를 강조하는 거죠. 네, 주식 초보자들이 가장 알고 싶어하고 꼭 알아야 할 내용들을 한데 모은 이 책. 언제든 꺼내보며 공부해야 할 사전과도 같은 책인데요. 자, 올 한 해 내 지식으로 투자하고 싶다면 지금부터 함께 해보세요. 네, 주말엔 책방, 한 주간의 책 순위까지 살펴봤습니다. 이번 주 순위도 지난주와 변동이 크게 없었던 것 같고요. 와, 크게 사랑받는 이 세 작품이 계속 번갈아가면서 순위만 바뀌면서 큰 사랑을 꾸준히 받고 있습니다. 저는 아직 사실 하나도 안 봤거든요, 여러분. 정말 봐야 될까 봐요, 이 정도면은. 자, 주말은 책방 노래 한 곡 듣고요. 이제 2부, 3부에서는 가수 손현민 씨와 함께 음악 들어보려고 합니다. 네, 주주클럽의 곡 준비했어요. 16, 20. 네, 반가운 이 노래 들으시고요. 잠시 후 10시 30분 2부로 돌아오겠습니다.
바다를 조망한다는 건 단순히 좋은 풍경이 아니라 흔들리지 않는 더 높은 가치를 소유한다는 것. 레지던스도 이제 전망을 보세요. 희소가치 바다 전망, 평생 누릴 100년 자산. 부산 오션시티 프루지오 레지던스. 3월 오픈 예정. 1899-7667 대우건설. 가구 예쁘다. 어디서 했어? 선프라자에서 내 스타일로 골랐지. 선프라자? 해운대 선프라자 지하 1층엔 브랜드 가구가 다 모였어. 넓지, 크지, 가격도 좋아. 가구 고르기 딱 좋아. 가구는 역시 해운대 선프라자 지하 1층. 가구 쇼핑 선프라자. 여가 우리 집이라고? 멋지네. 오빠야, 부산에서 인테리어 잘하는 회사 레몬하우스 내 믿으라 했지? 디자인 감각적이고 AS 확실하고. 꿈꾸던 인테리어 레몬하우스. 좋네. 잠깐 인테리어 하려고요. 부산 경남 어디서든 레몬하우스 1644-0402. 오빠야, 인자 집에만 있고 싶지? 자신을 위해 담배도 끊는 당신. 꼬리 큰 키가 뭐예요? 그런 당신에게 핑계는 어울리지 않습니다. 도로에서도 보여주세요. 누군가를 위한 당신의 참 모습을. 부산 신교통문화운동에 동참합시다. 부산 105.7, 양산 88.5, 창원 김해거제 90.9, 진주 98.7MHz, KNN 러브 FM입니다. 해운대의 설레임과 롯데캐슬의 품격 그대로 49층 프리미엄 랜드마크 해운대 중동 롯데캐슬 스타. 해운대 하늘 한가운데 가장 빛나는 곳, 해운대 롯데캐슬 스타에서 10시 30분을 알려드립니다. 105.7. 아 언니 왜 이렇게 전화 안 받아? 나 라디오 좀 듣고 있었어. 라디오? 뭐 듣는데? 다희 씨의 우아한 라디오? 우와 뭐라고? 다희 씨의 우아한 라디오. 다우라 몰라? 다우라는 말이지. 아주 우아하고 엘레강스. 아이고 야 어쩌냐? 야 라디오 시작했잖아. 아이고 이거로 좀 줘. 야 끊어. 빨리 들으세요. 다희 씨의 우아한 라디오. 네, 다희 씨의 우아한 라디오 2부로 돌아왔습니다. 2부에서는 가수 손현민 씨와 함께 인디뮤직 시간으로 함께 할게요. 광고 듣고 옵니다. 2021 체인지업 거제가 바뀝니다. 거제에서 처음 만나는 리뉴얼 3.0 더샵. 거제를 위한 더샵의 특별한 제안. 모든 가치가 모이는 자리. 시작부터 다른 시작. 더 큰 가치. 더샵 거제 디클리브 1661-3007 포스코 건설. 어디서나 들을 수는 없지만 언제 들어도 좋은 음악과 함께합니다. 주말을 즐기는 또 하나의 시간, 손현민의 인디뮤직. 자, 오늘도 토요일 오전 여러분들께 좋은 음악으로 채워주실 가수 손현민 씨 모실게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 손현민입니다. 네, 현민쌤 반갑습니다. 네. 아우, 또 3월 들어서는 처음으로 뵙는 것인데 네. 뭐 한 주 잘 보내셨어요? 아, 네. 이거 안 그래도 저번 주에 오늘에 이제 제가 다룰 이 뮤지션이 네. 이제 해체를 해가지고 아하. 제가 그 어떤 좀 삐를 받았다고 해야 될까요? 디제잉을 정말 많이 했습니다. 잠깐만. 아, 근데 네. 실제로 저도 막 SNS로 이제 뮤지션 분들을 이제 팔로우하고 있는데 네. 그분들을 보시면 이제 한 시대가 약간 저물었구나 그렇죠, 생각도 그렇죠. 들고 그들을 한창 좋아했던 어떤 초심이 생각나기도 하고 영향을 많이 받으셨더라고요. 네, 이제 그래서 뭔가 디제잉을 할 때 이때 아니면은 우리가 언제 이 음악들을 이제 많이 듣겠나. 왜냐하면 이제 익숙할 때는 모르다가 이제 없으면 이제 알잖아요. 네. 그래서 그런 마음으로 이제 디제잉을 정말 많이 했어요. 금, 토, 일, 월 다 4일을
네, 하루에 한 타임 두 타임씩 아주 열심히 하셨네요, 진짜. 재밌게 했어요. 이 데프트 펑크 이 두 형님들을 네, 기리면서 그렇죠. 약간 만화적인 느낌이 난다. 네. 이제 막 머릿속에 이제 그들의 네. 모습이 막 있는 거지만. 괜히 예. 뭐 좀 추모 느낌이고 그러니까 아주 잘 네, 계시지만. 잘 건강하신데. 그리고 사실 모습을 안 드러낸 분들이라서 네, 사실 그렇죠. 또 어떤 모습으로 할지는 모르는 일이지만 네. 그래도 여러분 그쵸? 다프트 펑크라는 팀이 네. 그쵸? 지난주에 이제 해체를 월요일 날 알렸고요. 했죠. 네. 그래서 현민 쌤이 지난 이제 인디뮤직 시간에도 이제 다프트 펑크 얘기 조금 하시면서 되게 아쉬워했던 걸 기억이 나는데 네. 자 그래서 오늘은 어떤 시간으로 함께 할까요? 오늘은 그냥 다프트 펑크 음악만 가져갔습니다. 좋습니다. 그냥 제목이 다프트 펑크예요. 네, 오늘은. 네. 오늘은 정말 다프트 펑크라는 뮤지션에 대해서 이렇게 한 뮤지션을 이렇게 좀 심도 있게 이야기를 하는 게 처음인 것 같은데. 인디뮤직 때는 처음이네요. 네, 그래서 다음에도 종종 이런 시간을 좀 가져볼까 합니다. 좋습니다. 현민 쌤의 그 팬심을 아주 깊이 또 만날 수 있는 시간이 되겠네요. 네, 그렇죠. 자, 그러면 다프트 펑크의 명곡들 와 오늘 진짜 쏟아지겠네요. 오늘은 이제 다프트 펑크가 참 감사하게도 앨범을 4장을 딱 냈거든요. 네. 이제 4집까지 낸 거죠. 네. 4집까지 냈는데 보통 이제 인디뮤직 시간에 이렇게 네 부분에 걸쳐서 소개시켜드리니까 1집, 2집, 3집, 4집까지 아 깔끔하네. 네, 야. 한 4명의 뮤지션을 다루는 편이거든요. 그러네요. 저희가. 야. 1집, 2집, 3집, 4집으로. 야, 이 구성이 딱 인디 뮤직을 위해서 내신 거네 4집까지. 아, 정말 이거는 필연적이다. 그렇게 생각. 이렇게 또 끼워 맞춰 봅니다. 네. 자, 아마 다프트 펑크가 조금 익숙지 않은 분도 계실 거예요. 사실 저도 해봤자 뭐 몇 곡밖에 모르긴 하거든요. 근데 오늘 기회에 한번 들어보시면 좋을 것 같고요. 특히나 들으면서 몸이 막 가만히 있기는 힘드실 수도 있어요. 그래서 그냥 편안하게 즐기는 느낌으로 함께 하시면 되겠습니다. 자, 어떤 이제 1집으로 가나요? 네, 1집부터 시작을 좀 해볼까 하는데 다프트 펑크를 사람들이 왜 이렇게 이야기를 하느냐, 다프트 펑크 은퇴한 것이 무슨 이런 큰 의미가 있느냐. 이제 마치 어떤 이제 하늘에 별이 된 것도 아닌데 그렇죠. 네. 왜 그렇게 높게 평가를 하느냐라고 아마 잘 이렇게 다프트 펑크를 평소에 접하지 않으신 분들은 생각하실 수 있는데 다프트 펑크는 어떻게 보면 한 장르를 창조를 한 사람이라고 봐야 되죠. 창조와 대중화를 이제 이룩을 심지어 동시에 그거를 한 거죠. 둘 중에 한 개만 해도 엄청난 건데. 93년도에 다프트 펑크가 결성을 했거든요. 네. 그리고 첫 싱글 앨범을 95년도에 냈고 1집은 97년도에 냈습니다. 그리고 제가 지금 소개시켜드릴 이 앨범이 이제 1집 앨범인데 93년도면은 우리나라가 김영삼 대통령 때. 네. 어머. 네. 그러니까 컴퓨터라는 그런 장치를 대중적으로 사용하지 않을 때. 그러니까 아예 PC라는 말이 잘 없었죠. 잘 없었죠. 퍼스널 컴퓨터라는 그런 말이 잘 없을 때니까 개인적으로 컴퓨터를 사용하지 않을 때 이 컴퓨터라는 기계로 음악을 만든. 네, 뭐 그런 뮤지션인 거죠. 야, 그러니까 여러분 컴퓨터 자체도 꽤나 생소한 시대에 컴퓨터로 음악을 만들었으니까. 그렇죠. 그게 어느 정도 놀라웠겠냐고요. 그러니까 단순히 막 악기를 연주하거나 이렇게 조금씩 변형해서 하는 게 아니라 그냥 실제로 그 소리를 신디사이저라는 그 소리를 만들어내는 거죠. 그럼 이분들은 이제 실제 악기 소리는 아예 안 쓰는 거예요? 씁니다. 쓰긴 쓰는데. 왜냐하면은 다프트 펑크 나중에 제가 이제 말씀을 한번 드릴 건데 다프트 펑크는 이제 원래는 이제 밴드 음악을 했던 분들이라서 이제 멤버가 원래는 3명이었는데 이제 지금은 기와니엘 오멘크리스토 그다음에 토마스 방글테르 이렇게 두 명이 이름이 너무 어렵다. 네. 프랑스 사람이다 보니까 조금 이제 생소하게 좀 들리실 수 있죠. 그래서 당시에 이 일렉트로닉한 사운드 자체가 너무 센세이셔널한 그런 좀 반응을 받다 보니까 1집 앨범이 그러니까 다프트 펑크는 당시에 그 대중음악을 하는 사람이 아니었던 거죠. 인디 뮤지션 느낌이고 클럽에서 음악을 플레이하고 클럽에서 이렇게 공연을 하는 클럽 뮤지션이라는 개념이었어요. 근데 앨범을 220만 장을 팝니다. 1집을. 와, 그러니까 전혀 널리 알려진 팀이 아니었는데 얼마나 이 앨범이 극찬을 받았으면 그랬을까요? 그렇죠. 그래서 220만 장을 팔아서 중요한 것은 그
일렉트로니카 하우스라는 장르를 전 세계가 공인하게 되는 계기가 되죠. 어. 아, 이런 음악은 비주류 음악이었는데 이제 대중음악으로 인정을 받은 겁니다. 220만 장을 팔아서. 그러니까 다른 뭐 록이라든지 뭐 포크 같은 그런 장르와 함께 견줄 수 있는 그렇죠. 그런 그렇죠. 장르가 된 거예요. 하나의 대중적인 음악이 된 예, 거죠. 아하, 그래서- 전자 음악이. 네. 그래서 프렌치 하우스라고 많이 이야기를 하는데 이제 프랑스에서는 정말 음악적인 국가대표, 네, 영국에 뭐 폴 맥카트니가 있다면 프랑스에는 이제 다프트 펑크 이렇게. 여러분 이 정도의 분입니다. 네. 자, 얼마나 뛰어났길래 네, 이런 그래서 1집 앨범의 이 앨범 제목은 홈워크라고 하는 이제 앨범이고 말 그대로 이제 집에서 이제 작업을 합니다. 스튜디오나 이런 야. 전문적인 도움을 받지 않고 집에서 본인들의 작업실에서만 이제 작업을 본인들이 하고 마스터링까지 하고 이제 앨범까지 본인들이 다 만들어서 자켓이나 디자인 같은 걸 다 해서 이제 앨범을 내는데 이제 이 다펑이라는 지금 소개시켜드리고 95년도에 본인들이 1집 앨범을 내기 전에 선행으로 발매한 싱글 앨범 네. 한 곡이거든요. 이 곡을 한번 들어보시면은 아 이게 95년도에 낸 노래라고? 근데 93년도부터 작업을 했죠. 네. 그러니까 93년도 노래라고 보시면 됩니다. 사실은 네. 28년 전 노래죠. 여러분 기대해 주십시오. 다프트 펑크의 다펑 들을게요. 네.
네, 다프트 펑크의 다펑이라는 곡이었고요. 네. 이 곡을 아마 안 들어본 분은 거의 없을 것 같아요. 네. 이게 뭐 광고든 예능이든 그렇죠. 간에 익숙한 음이죠. 네. 왕왕왕왕왕 하는 다프트 펑크의 데뷔곡이고 네. 다프트 펑크의 이름을 알리게 된 네, 그런 곡이죠. 그렇습니다. 네. 자, 이어서 이제 그들의 이제 첫 정규 1집에서 네. 이 노래를 주셨는데요. 네, 97년도에 발매한 1집 홈워크에 수록된 Around the World라는 곡인데 이 곡은 가사가 있습니다. 가사가 제목 그대로 Around the World인데 이 Around the World가 144번 나온댔나? 뭐 이 가사밖에 없습니다. 네. 근데 상당히 정말 그 클럽 하우스의 좀 그런 느낌이라든지 이런 것들을 좀 잘 녹여낸 네. 저는 제가 다펑 노래를 이제 플레이를 할 때 가장 많이 듣는 곡 중에 하나죠. 그래요. 네. 대체 어떤 곡을 이렇게 전 세계를 외쳤을까? 네. 네, Around the World 함께 들을게요.
와 진짜 들으면서 춤추기 너무 좋을 것 같은 그렇죠, 느낌이랄까요? 그렇죠. 네, Around the World 다프트 펑크의 곡으로 함께했습니다. 자 이제 1집 훑어봤고요. 이제 그럼 2집인가요? 네, 이제는 2집인데 네. 2집은 이제 타이틀이 디스커버리라는 타이틀. 발견. 네. 그다음에 또 가장 유명했던 곡이 이제 두 곡인데 네. 그 중에 일단 뭐 한 곡을 먼저 네. 들으시고 One More Time이라는 네. 이것도 정말 유명한 정말 곡이잖아요. 유명한 곡이죠. 와 네. 소름. 그래서 이 One More Time이라는 이 곡이 이제 2집 앨범에 이제 1집 앨범에 다펑 같은 그런 역할을 합니다. 2집 앨범의 선행 싱글 앨범. 아 먼저 풀린. 발매를 되면서 이때 뮤직비디오를 함께 발표를 하는데 뮤직비디오에 네. 이제 함께 하신 그 애니메이터 분이 마츠모토 레이지라는 감독분인데 네. 이분이 그 은하철도 999로 유명하신 그분이 함께 이 원모타임의 뮤직비디오를 이제 같이 이렇게 작업을 참여를 하면서 이제 흥행에 큰 성공을 하죠. 아니 이렇게 또 협업을 한단 말이에요? 왜냐하면은 이제 일본. 네 기마누엘 이 멤버가 네. 원래 대대로 본인 집안이 이제 광고업을 하던 집안이에요. 그래서 영상이라든지 이런 마케팅 부분에는 정말 탁월한 거죠. 네, 본인들의 예술성을 남다르다. 정확하게 찝는. 네. 이거는 꼭 봐야겠네요, 진짜. 네. 챙겨봐야겠다 뮤직비디오를. 정말 좋아요. 자, 여러분 One More Time 네. 듣고 돌아올게요. 네. One more time. One more time. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. You know I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free.
Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance. 네, 뮤지션 손현민 씨와 함께하는 인디 뮤직 시간. 자, 오늘은요 다프트 펑크의 은퇴 기념이라고 해야 될까요? 약간 헌정하는 시간이 될 수도 있겠네요. 다프트 펑크의 이제 1집부터 한번 짚어보고 있어요. 네. 자, 방금 여러분 2집에서 들으신 노래가 바로 One More Time이란 곡이었고요. 그렇죠. 이것도 정말 유명하고 리메이크도 네. 많이 되고 있고. 그 펜타토닉스라는 아카펠라 그룹이 맞네. 많이 가장 그랬구나. 네, 좀 그래서 다시 재조명을 받게 됐던 네, 그런 곡이고 다프트 펑크가 2집 발매를 하면서 이제 이때부터 본인들의 트레이드 마크인 헬멧을 쓰고 나오기 시작합니다. 그 로봇의 컨셉으로 해가지고 그때부터 이제 헬멧 쓰고 나오기 시작하는데 다프트 펑크는 항상 이제 앨범을 낼 때마다 본인들의 그런 뮤직비디오 같은 영화를 만들어요. 그래서 이제 이때 같이 이제 만든 그 제작했던 영화가 그 인터스텔라 555 네, 숫자로 5555입니다. 그 이제 영화를 공개를 하고 칸 영화제에서 상영을 했었죠. 아, 그 정도로요? 네, 칸 영화제에서 상영을 할 정도로 정말 그 영상에 대한 거나 음악에 대한 거라든지 그런 예술성을 이럴 수가. 네, 인정을 받고 이 영화에는 이제 뭐 자막이라든지 성우, 대사 이런 게 없고 그냥 다프트 펑크 음악만 이제 14곡이 나옵니다. 네, 음악이 처음부터 끝까지 계속 나오는 거예요. 그렇다고 뭐 이 음악을 연주하는 막 그런 뮤지컬적인 느낌도 아니고 그렇죠. 그냥 배경음악으로. 그렇죠. 그래서 이제 2집 앨범을 발매할 때는 이 영화를 만들고 이제 또 3집 때는 또 뭐 일렉트로마, 다프트 펑크의 일렉트로마라는 이제 그 영화를 또 제작을 해서 역시 또 칸 영화제에 가서 초연을 그때 처음으로 네. 하고 그 뒤엔 또 뭐 다큐멘터리 BBC에서 다큐멘터리를 제작을 해줘서 BBC에서 다큐멘터리 제작을 하고. 근데 이분들은 항상 시대를 앞서가네요. 어떤 트렌드를 선도한다는 말이 딱 맞죠. 진짜. 네. 본인들이 세상에 없던 거를 새로 가지고 와서 사람 대중들에게 이제 보여주는 거죠. 트렌드를 만드네요. 네, 진짜 만들죠. 그렇게. 야, 여러분 이 집에서 한 곡 더 들려주신다고 해요. Harder, Better, Faster, Stronger라는 곡입니다. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
never over. Work it, make it better, do it faster, make sense for the girl that never power. Work is never over. Work it, make it better, do it faster, make sense for the girl that never power. Work is never over. Work it, faster, make sense for the girl that never power. Work it never over. Work it harder, do it faster. 아우, 저도 이 곡을 몇 번 들었던 것 같은 느낌이 나네요. 네, harder, faster, harder, better, faster, stronger 함께 들었습니다. 자, 노래 나가는 동안에 저도 다프트 펑크가 만든 그 애니메이션 대체 어떤 느낌일까 살짝 검색을 해봤는데 네. 와, 여러분 비범합니다. 네. 범상치 않아요. 참 예술적이면서도 대중적이기도 하고 네. 뭔가 그 다프트 펑크의 매력을 좀 더 많이 느낄 수 있는 네. 네, 그런 부분들이 많다 보니까 저는 한 번 정도는 이제 찾아보시는 걸 정말 네. 너튜브에 그냥 있으니까요. 네, 여러분. 그냥 올라와 네, 있습니다. 한번 보시면 좋겠습니다. 네. 진짜 예술을 위해 존재하는 분들 같네요. 네, 자, 그렇죠. 이제 이어서 다프트 펑크의 3집으로 네. 갑니다. 빠밤. 3집 앨범은 다프트 펑크가 3집은 앨범을 이제 앨범 제작에 집중을 했다기보다는 3집부터는 투어를 시작합니다. 오. 본인들이 공연을 이제 95년도에 데뷔를 해서 93년도 결성해서 2006년부터 2006년 10년 만에 첫 공연을 아니 너무했다. 네. 쇼케이스 이런 거 한 번도 안 하고. 그리고 팬들은 그 사이 어떻게 버틴 거예요? 다프트 펑크의 얼굴을 잘 모르죠, 팬들은. 거기다 심지어 헬멧까지 그러면 쓰고 있으니까. 투어를 한 거예요? 네, 그렇죠. 그래서 보통 다프트 펑크는 이제 1집이나 2집 앨범을 이제 제작을 할 때 이제 1집은 93년도부터 97년에 1집을 발매를 했으니까 4년 네. 정도가 걸린 거고 네. 이제 그 뒤에도 뭐 7년 정도 이제 2집 앨범 네. 제작 기간을 가지는데 3집 앨범은 이제 2년 동안 쉬고 6주 만에 그냥 네? 3집 앨범을 발매를 했죠. 선생님 뭐라고요? 6주 만에. 6주 만에 만들었다고요? 네. 그래서 제가 느끼기에는 3집 앨범은 잘 안 듣게 돼요. 네, 3집 앨범은 이제 뭔가 그냥 앨범을 발매하는 것에 조금 약간 의의를 두지 않았나라는 생각을 하는데 예. 근데 그 3집 앨범을 발매한 그 시기가 다프트 펑크를 정말 많이 끌어올린 앨범으로서라기보다는 네. 퍼포먼스라든지 뭐 투어도 그렇고 연출이라든지 이런 부분이 와 다프트 펑크는 정말 뛰어난 아티스트구나. 그러니까 음반 자체는 조금 아쉬울 수 있어도 그들이 보여주는 행보들, 앞서간 그렇죠. 어떤 그쵸, 연출 같은 것들이 네, 가장 유명한 게 2006년에 이제 캘리포니아 이제 코첼라 밸리 록 페스티벌이라는 게 유명한 있어요. 페스티벌이죠. 거기서 이제 30분 정도 공연을 하는데 그 이제 피라미드 같은 걸 이렇게 세워서 거기서 디제잉으로 이제 공연을 하거든요. 저는 그거를 이제 영상으로 보고 진짜 소름이 와 이건 꼭 봐야겠다. 네, 그래서 이제 많은 이제 음악 평론가들이 이야기를 하는 게 그 2006년 코첼라 페스티벌에 다프트 펑크가 퍼포먼스를 함으로써 EDM이라는 이제 장르를 공식적으로 선언하는 느낌을 사람들이 많이 받았다. 이게 EDM이다. 그러니까 지금은 우리가 그런 페스티벌 개념의 이런 클럽 느낌 이제 디제잉 파티, 디제잉 페스티벌이 많잖아요. 이때는 없었어요. 야. 그러니까 그 록 페스티벌에서 이걸 한 거예요. 항상 뭔가를 이렇게 정의하고 다녔네요, 이분들은. 네. 이것이다. 이렇게. 본인들이 선언을 한 거죠. 대단하다. 이제 이 음악을 우리는 이제 이 음악으로 음악을 하겠다. 선포하겠다. 네. 이런 느낌이죠. 여러분 아마 한글로도 너튜브에 2006 뭐 캘리포니아 뭐 코첼라 뭐 다프트 펑크만 치셔도 그렇죠. 나올 것 나오죠. 같아요. 네. 저도 꼭 한번 볼게요. 자, 이 시기 나왔던 3집에서 한 곡 일단 먼저 드릴게요. 로봇 락이라는 곡입니다.
it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Technologic, technologic, technologic.
네, 두 곡 이어서 한번 들어봤고요. 다프트 펑크의 3집에서 로버트 락이랑 테크놀로지 네. 이렇게 두 곡이었네요. 확실히 그 1집, 2집 전작들과 조금 다른 결이 있긴 있네요. 조금 이제 사운드도 세면서 아마 제 생각에는 2집 앨범을 만들면서 본인들이 수록을 안 한 곡들을 좀 많이 활용을 하지 않았나. 왜냐면 지금 의심하고 있어요. 그래서 왜냐면 팬으로서 1집이랑 2집이 뭐 4년, 7년 이렇게 제작 기간을 가지다 맞아. 보니까 이제 본인들이 뭐 10곡, 14곡 냈다고 해도 남는 곡 많죠. 네, 엄청 남을 거잖아요. 그래서 거기에 좀 이제 짜투리들을 이제 좀 콩비지 같은 곡들 있잖아요. 버리긴 아깝고 먹기는 좀 그랬던 네. 곡들을 다시 좀 만져서 3집 앨범을 발매를 했으니까 6주밖에 안 걸리지 않았을까. 네. 자, 이상 다프트 펑크의 3집이 아주 조금의 아쉬움을 느끼는 그렇죠. 정말 사랑하는 팬의 네. 한마디였습니다. 네. 아주 뭐 합리적인 의심이었다고도 네. 생각이 들고요. 자, 이제 마지막 4집으로 대신 가는데 네. 4집은 마음에 드셨어요? 4집은 그냥 제 생각에는 이 지구상에 있는 앨범 중에 가장 위대한 앨범 중에 진짜? 하나로 손꼽히지 않을까. 그 정도예요? 이야, 네, 이게 궁금하다. 이제 보통 RAM이라고 하는데 저희가 RAM이요? 네, 랜덤 액세스 휴먼. 이 뭐야? 그게 이제 앨범 타이틀이거든요. 앨범 저 제목이 커버 본 것 같아요. 네네네. 그래서 RAM이라고 많이 하는데 다프트 펑크가 사실은 처음부터 이렇게 일렉트로닉 음악을 한 건 아니에요. 원래는 이제 펑크 음악을 했습니다. 타이어 펑크 할 때 그 PUNK 예. 이제 펑키가 아니라 F가 아니라 P. 이제 펑크록 할 때 펑크록을 했었는데 3인조로 이제 활동을 했었어요. 약간 그때는. 노브레인 같은 느낌. 네, 고등학교를 다닐 때 이제 87년도에 이제 로랑 블랑위츠라는 멤버 기타 치는 멤버랑 같이 3인조로 활동을 했었는데 이제 그 비치보이스의 달링이라는 곡이 있는데 그 달링이라는 곡을 참 좋아해서 밴드 이름을 달링이라고 했거든요. 어머, 그랬구나. 네. 그래서 달링이라는 이름을 따와서 밴드를 했는데 이제 어떤 그 미국의 어떤 기자가 이 밴드의 공연과 앨범을 보고 이제 본인의 기사를 어떻게 쓰냐면은 데프트 펑키 트래시라는 이제 그 말을 씁니다. 여기인 것 같은데요. 네, 그게 상당히 이제 좀 허접한 이제 쓰레기 같은 음악이라는 호평을 받죠. 근데 그게 다프트 펑키 트래시입니다. 거기서 따온 거예요? 네, 이 다프트 펑크는 이거 괜찮은데? 라고 생각을 해서 다프트 펑크라고 이름을 지어버려요. 그러니까 약간 직역하면 바보 같은 펑크거든요. 네, 그렇죠. 그래서 이 다프트 펑크라는 이름을 그때부터 쓰기 시작을 합니다. 그리고 이제 본인들은 이제 드럼머신이라든지 이제 신디사이저 음악에 좀 더 크게 관심을 가지면서 이런 일렉트로닉 전자음악의 이제 세상으로 가게 되고 로랑 블랑위츠는 이제 달링이라는 밴드를 탈퇴를 해서 이제 피닉스라는 밴드를 하는데 유명하지 않아요? 네, 그 피닉스는 지금 뭐 프랑스에서는 우리나라한테는 좀 윤도현 밴드 같은 그런 느낌이고 정확히 와닿는다. 네. 전 세계적으로 정말 유명한 피닉스라는 밴드를 지금 그 멤버가 하고 있죠. 그렇군요. 네. 그래서 이제 그 4집 앨범 이제 갤럭키라는 곡이 있죠. 제일 유명한 노래죠. 네. 그 곡의 뮤직비디오를 보면은 이제 다프트 펑크 멤버 2명이 이제 베이스를 치고 드럼을 쳐요. 이제 그게 본인들의 원래 그 달링할 때 그 포지션이었던 거예요. 펑크 밴드 할 때는 이랬다고. 네. 토마스가 방갈테르가 이제 베이스를 치고 이제 김하누엘이 드럼을 치고 있는. 근데 너무 재밌다. 그 정도의 호평을 받았는데 그 이름을 가지고 이렇게 대박이 난 거예요. 네, 엄청난 호평을 받고 이 앨범으로 그래미 5관왕을 합니다. 심지어 그때의 모습을 뮤직비디오에서 재현을 하면서까지. 그렇죠. 자, 그 4집에서 마지막 곡으로 제가 소개시켜드릴 게 이 곡인데 터치라는 곡인데 이 곡 지난주에 언급하신 것 같아요. 네, 이제 다프트 펑크가 해체를 이제 본인들의 입으로 발표를 한 게 아니라 대변인을 통해서 발표를 하면서 마지막으로 나오는 곡이 이 곡입니다. 네, 터치라는 이 곡이 나오면서 이제 본인들의 길을 따로 이렇게 정한 거죠. 네, 우리는 해체를 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 93년부터 2021년까지 이렇게. 그들의 어떤 마지막 모습을 기릴 수 있는 곡입니다. 자, 물론 아직도 여전히 잘 살아계시고 앞으로도 활동이 있겠지만 활동을 할 겁니다. 어떤 한 시대가 막을 내렸다는 느낌만큼 확실한 것 같아요. 자, 현민쌤 뜨거운 팬심으로 즐거운 다프트 펑크의 음악의 여정이었던 것 같아요. 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 터치를 끝으로 다우라는 4부로 가 있을게요, 여러분. I remember touch.
Touch, I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream. A visitor, it seems. A half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more. 반도유보라 김윤욱입니다. 성산에서 검증받은 유보라 프리미엄. 이번엔 가포 택지지구로 이어집니다. 가포초와 천마산이 집 앞에 5베이 혁신적인 평면 설계와 단지 내 별동 학습관까지. 와우! 마창대교 반도유보라 아이비파크 3월 오픈 예정. 1800-0355 반도건설. 일찍 일어나서 요가하고 출근하면 하루가 가뿐. 부지런하시네요. 그럼 보수총익 신고도 하셨나요? 그럼요. 당연히 보수총액 신고도 미리 했죠. 3월 8일까지 신고하면 얼리버드 경품까지 있으니까요. 역시 토탈서비스의 전자신고로 쉽고 간편하게 할 수 있으니까 여러분도 지금 바로 신고하세요. 근로자가 없거나 전년도와 보수가 같아도 신고는 필수. 3월 15일은 무슨 날? 고용산재보험 보수총액 신고 마감일. 잊지 마세요. 문의는 1588-0075. 이 캠페인은 고용노동부와 근로복지공단이 함께합니다. 히말라야를 올 때도 가장 중요한 것은 안전입니다. 즐거움의 배가 되는 산행안전. 저와 함께 하시죠. 산에 오르기 전 날씨를 확인하고 기상특보 발효 시에는 산행을 자제해야 합니다. 산행이 결정됐다면 큰 일교차에 대비해 가벼운 외투를 챙기는 것이 아주 좋습니다. 본격적 산행에 앞서 발목, 무릎, 허리 등의 준비 운동으로 골절과 같은 부상을 예방해야 합니다. 등산은 칼로리 소모가 높기 때문에 고열량의 비상식량을 준비하고 탈진 예방을 위해 수시로 물을 마시는 것이 좋습니다. 등산로에 설치된 산악 위치판을 주의 깊게 살피고 사진을 찍어 안일의 응급 상황에서 위치 정보를 알리는 데 활용합니다. 낙엽이 쌓인 곳, 미끄러운 곳에서 넘어지지 않도록 주의하고 해가 지기 한두 시간 전에는 산행을 마쳐야 합니다. 건강도 지키고 안전도 챙기는 즐거운 산행. 산행의 즐거움은 안전에서부터 시작됩니다. 부산 105.7, 양산 88.5, 창원 김해 거제 90.9, 진주 98.7MHz. KNN 러브 FM입니다. KNN 러브 FM에서 11시 30분을 알려드립니다. 언니 오빠 이모 삼촌들 우아하고 싶어요? 그럼 빨리빨리 라디오 들어요. KNN 러브 FM 다이지의 우아한 라디오. 우와.
오전에 함께 하시는 다이지의 우아한 라디오. 4부에서는 한 주 동안 들어왔던 신청곡들 만나볼게요. 자, 먼저 1017님 신청곡으로 출발할게요. 입사한 지 얼마 안 된 신입인데 조용하던 사무실에 라디오 갖다 놓고 지금 듣고 있습니다. 절간 같던 사무실에 생기가 도는 것 같아요. 그렇죠. 라디오가 더해지면은 공간에 생명력이 좀 생기죠. 신청하신 곡 아이유의 셀러브리티 함께 들으실게요. 세상에 모서리 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 다 마이너 넌 모르지 널 보게 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려고 잊혀버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장 소린 too quiet 네가 가진 반짝거린 상상력 아이덴티티까지 모조리 tired 넌 모르지 아직 못 답힌 널 위해 쓰였지 오래된 사랑지 해내도 이 오랜 겨울 사이 온통으로 피울 꽃 하나 보이니 하루 뒤 봄이 얼마나 아름다울지 말야 You're my celebrity 둥근 해가 뜨면 제일 먼저 기분 좋은 상상을 하지 하나 둘 셋 자리에 일어나 하마처럼 입을 쫙 하품을 한번 하고 또 눈을 크게 뜨고 번쩍 기지개를 한번 쭉 펴고 즐거운 상상을 맘껏 즐겨 잊지 말고 happy happy things 상쾌한 바람이 부는 아침에 한껏 여유 부릴 때 유난히 안색이 좋아 멀리 봐도 다 잘 어울리고 다 예뻐 보일 때 좋아하는 노래 들으며 걸어갈 때 시간 맞춰 버스를 탈 때 유난히 사람이 많은 출근길 딱 내 앞에
아우, 듣기만 해도 기분이 막 상큼해지는 두 곡을 함께 들으셨죠. 제일레빗의 해피 띵즈 들으셨고요. 0790님 신청곡이었습니다. 네, 지난 수요일에 남재동님과 우리 특별 게스트와 함께 수요일엔 시시간 함께 했는데요. 이때 유치환 시인의 행복 함께 하시면서 이 곡을 또 선곡해 주셨었네요. 정말 좋은 선곡이었습니다. 함께 하셨고요. 자, 이어서는 9146님 신청곡입니다. 조장혁의 체인지 듣고 올게요. 알아 너의 그 표정은 마지막 말을 찾는 거야. 정말 내일부터 갑자기 볼 수 없게 되면 얼마나 아파할까. 잘가 참 너를 아꼈어. 너의 안에서 행복했어. 그 어떤 누구도 널 좋아했었던 그만큼 다신 힘들 것 같아. 멀리 떨어진 시간 속에 잊혀질지 모르지만 미끼로의 삶은 우릴 위해 뭔가 남긴다고. 웃으며 떠나는 거야. 만나는 그날까지 여기 있을게. 내겐 네가 살고 있는 이곳보다도 더 좋은 세상은 없으니까. 멀리 떨어진 시간 속에 잊혀질지 모르지만 미끼로의 삶은 우릴 위해 뭔가 남긴다고. 웃으며 떠나는 거야. 만나는 그날까지 여기 있을게. 내겐 네가 살고 있는 이곳보다도 더 좋은 세상은 없으니까. 웃으며 떠나는 거야. 만나는 그날까지 여기 있을게. 내겐 네가 살고 있는 이곳보다도 더 좋은 세상은 없으니까. 네, 조장혁 씨의 이 허스키한 목소리 너무 매력있죠.
자, 이어서 함께 하실 곡은요. 팝인데요. 네, 킨의 Everybody's Changing 신청하셨거든요. 이 노래 주신 분이 9100님인데요. 아침엔 날씨가 맑더니 지금은 꿀꿀하네요 하시면서 좀 기분이 환기가 되는 그런 곡을 듣고 싶으셨나 봅니다. 아마 지난 금요일이었던 것 같아요. 자, 이 노래는 참고로 개그 콘서트에서 한 코너에 이제 오프닝 때 쓰였던 곡이라서 아마 초반부 몇 초만 들어도 뭔가 박준영 씨가 워킹을 할 것 같은 그런 느낌이 들어요. 킨의 Everybody's Changing 함께 하시죠. 네, 명곡입니다. 킨의 곡들도 참 좋은 곡들이 많아요. Everybody's Changing 9100님 신청곡 함께 하셨고요. 다음으로는 1993님의 신청곡인데요. 토토의 곡입니다. Hold the Line. 아마 지난 며칠 전에 이 토토 이야기가 잠깐 나왔던 것 같아요. 그때 생각이 나셨다며. 네, 토토의 곡입니다. Hold the Line. It's not in the way you
종거 형님 생닭 한잔 먹자. 오야 생닭이 딱이래. 형님 한 잔 먹어라. 난 한 잔 먹다 아이가. 뭐시라 카노 그거 먹고 그만 물기가. 아니다. 생닭은 두 잔부터 시작이다. 역시 생닭 정말 좋다. 나도 생닭 정말 좋다. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. Oh, love me do. 네, 비틀즈의 곡으로 함께 하셨죠? 네, 5459님 주셨던 신청곡이었습니다. Love Me Do 들으셨고요. 이제 마지막 곡이에요. 정훈희의 이런 곡 들으면 좋지 않을까요? 하시면서 2421님이 아마 조금 흐린 날이었나 봅니다. 정훈희님의 낭낭한 목소리가 듣고 싶으셨대요. 꽃길. 자, 이 봄과도 어울리는 곡이죠? 이 곡 마지막 곡으로 남겨놓고요. 다우라는 내일 또 10시를 기약하면서 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 오늘도 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 우아한 하루 보내시고 점심 맛있게 드세요. 감사합니다. 진달래 피고 새가 울면은 두고두고 그리운 사람 잊지 못해서 찾아오는 길